बंधु माने श्रावण मासरे खाई नियंतु एही छोटिया जिनिस आपणको गृहरे केबे भी हेब नाही धनर अभाव। भगवान भोलानाथଙ୍କ कृपारु खुशी रे भरी जीव आपणଙ୍କ घर। आपणଙ୍କର समस्त मनोस्कामना पूर्ण होई जीव। श्रावणर एही पवित्र मास 22 जुलाई 2024 रु आरंभ होई 19 अगस्त 2024 रे शेष हेब। एही थर श्रावणर पवित्र मास संपूर्ण 59 दिन पर्यंत रहिबो एवं एथर श्रावण मासर प्रथम सोमवारर व्रत 22 जुलाई 2024 को पड़िबो। वेद पुराण अनुसारे जदि आपण सोमवारर व्रत रखिबाकू जाउछंती तेबे एही 5टी भूल आपण कदापि भी करिवे नाही, नचित आपणको व्रत करिबार कोनोसी भी फल प्राप्त हेबो नाही, कारण आपणकर व्रत खंडित होई जीवो। एहा सहित जो पुण्य आपणको सेही व्रतरु प्राप्त हेबार थिला सेही पुण्य मध्य आपणको प्राप्त हेबो नाही। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकू कहिबाकू जाउची ताहा एपरि केउ गुप्त जिनिस अटे जहाँकि शिव पुराण अनुसारे आपण जदि श्रावण मासरे ताहाकू सेवन करंती तो आपणको साक्षात भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं जहा द्वारा आपणकर कोनोसी भी मनोस्कामना थाउ ताहा पूर्ण हेबो। आपण जदि आपणक जीवन रे दुख कष्ट एवं समस्या रे घेरी होई रहिछंती तेबे से समस्त प्रकारर समस्या रु आपणको मुक्ति मिली जीवो। एहा व्यतीत शिव पुराण रे एवं वेद पुराण रे ताहा कोन एपरि जिनिस विषय कुहा जायछि जहा सोमवारर व्रत रखिबा समय आपणको विशेष भाव रे ध्यान रखिबार अछि, कारण जदि आपण एही कथार ध्यान रखिबे नाही तो आपणकर व्रत खंडित होई जीवो। एहा पूर्वरु जदि आपण प्रकृत रे भगवान महादेव को विश्वास करुथांती एवं श्रद्धा एवं भक्ति करुथांती तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने श्रावणर पवित्र मासटी अत्यंत ही शुभ होइथाए एवं एहा एक कल्याणकारी मास होइथाए। आमर वेद पुराण रे उल्लेख अछि जे श्रावणर जो पवित्र मास होइथाए एहार प्रत्येकटी मुहूर्त एवं दिन गंगा जल भली पवित्र होइथाए। आमर वेद पुराण रे कुहा जाइछि श्रावणर पवित्र मासरे भगवान भोलानाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती एवं निजर भक्त माननको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तेबे मनुष्य माननको पई एहा एक उत्तम समय होइथाए जहा द्वारा मनुष्य साक्षात भोलानाथंकर कृपा प्राप्त करी निज जीवनर गरीबी दारिद्र्यता एवं अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करि पारिबो। मानि नियंतु आपण आपणक जीवन रे बहुत समय धरी बीमारी रे पड़ी रहुछंती, आपणकर व्यापार वाणिज्य ठीक भाबरे चालू नाही, आपण माने चाकरी पाई प्रस्तुति करी करी थकी गलेनी, आपणक जीवन रे धन आसीबार समस्त बाट गुड़िक बंद होई जाइछि किंबा कोनोसी भी समस्या रे आपण माने फसी जाइछंती। तेबे ए सबु समस्यार समाधान पाई श्रावणर एही पवित्र मासटी आपण माननको पाई बहुत ही खास होइथाए। आपण माने जानंती भगवान भोला शंकरंकर आउ एक नाम हेउछि आशुतोष, अर्थात भगवान भोला शंकर अल्प रे ही संतुष्ट होई जाइथांती। तो आपण सज्जति विधि विधान सहकारे भगवान भोला शंकरंकर अल्प भी पूजा पाठ करि नियंती जेमिति आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननको कहिबाकू जाउछि तो जीवनर समस्त दुख कष्टरू आपणको मिलिजिव मुक्ति एवं आपणकर जेकोसी भी मनोस्कामना थाउ ताहा पूर्ण होइजिव। आमर पुराण एवं शास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि जे भी एही श्रावण मासरे पवित्र एवं श्रद्धा मनरे भगवान भोला शंकरंकर आराधना करिथाए भगवान भोला शंकर सेही व्यक्तिर समस्त दुख कष्ट को हरण करि नै थांती। एही श्रावण मासर प्रथम सोमवार 22 जुलाई रे पड़ुछि, द्वितीय सोमवार व्रतटी 29 जुलाई को पड़ुछि एवं 5 अगस्त रे तृतीय सोमवार पड़िबाकू जाउछि एवं 12 अगस्त रे चतुर्थ सोमवार पड़ुछि। तेबे एही वर्ष 4 पाଳି सोमवारर व्रत पालन करा जिवो। तो जदि आपण सोमवारर व्रत रखुछंती तो आपणको एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे
ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ରତ ରଖିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମର ବେଦ ପୁରାଣରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶିବ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ନିଜର ମୁଖକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରଖି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ବଳବାନ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣର ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂଜାର 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଟୁ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଦୁବ ଘାସ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରତର 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଶ୍ରାବଣର ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖିବେ ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ, ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ଅର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ଯାଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କେବେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ,
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ବେଲପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ଉଚିତ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଫଳର ସେବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳ କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ କରଜ କରି କିମ୍ବା ବାକି ଧାର ନେଇ ଫଳ କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟର ପଇସାରେ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାର କରି ଫଳ ଆଣି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଜେ ଫଳ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ଫଳକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନାସ୍ପାତି ଫଳକୁ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ବି ଭିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ